Good morning, my dear students. First of all, I welcome you all to English online learning classes. Dear students, today we are going to discuss parts of speech in English grammar. This is the second topic from the English grammar. So, what is meant by parts of speech in Kannada? It means ನುಡಿಯ ಭಾಗಗಳು. Parts of speech in Kannada, ನುಡಿಯ ಭಾಗಗಳು. So, meaning parts of speech is the classification of the total words of a language. I repeat this sentence again. Parts of speech is the classification of the total words of a language. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನುಡಿಯ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನುಡಿಯ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So here they are classified into 8 parts of speech in English grammar. I repeat once again. They are classified into 8 parts of speech in English grammar. English ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ನುಡಿಯ ಭಾಗಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ನುಡಿಯ ಭಾಗಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. Here I have written 3 groups on the green board. First one group name is noun group, and second one group name is verb group, and third one group name is independent group. So noun group in Kannada ನಾಮಪದಗಳ ಗುಂಪು, verb group ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಗುಂಪು, and independent group ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಮಪದಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ noun. First one is noun, second one is pronoun, third one is adjective, fourth one is verb, and fifth one is adverb, and sixth one is preposition, and seventh one is conjunction, and last one is interjection. What is mean by noun in Kannada? Noun, it means in Kannada namapada, and pronoun, it means sarvanamapada. Adjective, it means in Kannada nama visheshana. Verb, kriya pada. Adverb, kriya visheshana. Preposition, upasargavayagalu, and conjunction, jodana padagalu, and last one is interjection. It means in Kannada bhava suchaka padagalu. And let's see here, my dear students. First of all, I take noun from the noun group. What is mean by noun in Kannada? Namapada, meaning a word used to name a person, place, thing, animal, an idea or quality of mind is called a noun. I repeat once again. A word used to name of a person, place, thing, animal, an idea, quality of mind is called a noun. So what is mean by this sentence? Meaning in Kannada? ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ, ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದ, ಒಂದು ವಿಚಾರದ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಜು ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ರಾಜು ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಹಿಯರ್ ರಾಜು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಜು ಈಸ್ ಅ ನೌನ್. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜು ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಯಾವುದು? ರಾಜು ಈಸ್ ಅ ನೌನ್. And second one example is Sita is a beautiful girl. ಸೀತೆಯು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ. In this sentence Sita is also considered noun. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸೀತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ.
And third one example is dictionary is useful for students. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ನಿಘಂಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In this sentence also dictionary is noun. And fourth one example is peacock is our national bird. Peacock is our national bird. ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿಕಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರೆ ಪಿಕಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಪಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ, ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ನೌನ್, ಐ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೌನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ Raju is considered noun. So here Raju describes a person. Raju describes a person. Also Sita. And dictionary is describes a thing or a book. Peacock is describe a bird. So these are called noun. These are called noun. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಮಪದಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. My dear students, next I take pronoun from the noun group. Pronoun, it means in Kannada ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು. Pronoun, it means in Kannada ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು. What is mean by pronoun? It means a word used instead of a noun is called a pronoun. I repeat once again this sentence. A word used instead of a noun is called a pronoun. ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ನಾಮ ಪದಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪದಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So pronouns in English grammar, first one is I. I means ನಾನು, we, ನಾವು. These are called first persons in English grammar. And second one, you singular, you plural. You singular and you plural. You, ನೀನು. You plural, ನೀವು. These are called second persons in English grammar. And he, she, it, they. He, she, it, they. He, ಅವನು, she, ಅವಳು, it, ಇದು ಅಥವಾ ಅದು, they, ಅವರು. These are called also third persons in English grammar. My dear students, here I have written some example of the pronouns. First one is, she is a good dancer. Here is, she is a good dancer. ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನೃತ್ಯಗಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In this sentence, she is a pronoun. In this sentence, she is a pronoun. And second one is, I drink water. I drink water. ನಾನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. In this sentence, what is pronoun? I is a pronoun. I is a pronoun. And we are learning English grammar. This is the third example from the pronoun. We are learning English grammar. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here in this sentence, we is also considered pronoun. And fourth one is, he is telling a story. ಅವನು ನಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In this sentence, which is pronoun, he is a pronoun. And last one is, it is my book. It is my book. ಅದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ. In this sentence, which is a pronoun, it is pronoun. It is pronoun. My dear students, let's see here. Now I take adjective. Adjective, it means in Kannada sarvanama padagalu. Adjective, it means in Kannada sarvanama padagalu. What is mean by adjective? It means a word is used to describe
the quality of a noun or a pronoun or the quality of numbers or animals or place is called adjective. I repeat once again the sentence. A word is used to describe the quality of noun or a pronoun or the quality of numbers or animals or place is called adjective. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು ಎಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಎಂದರೆ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ನಾಮಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೌನ್ ನಾಮಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರನೌನ್ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದವು ನಾಮಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, already I have written some example of the adjective. First one is Padmini is a beautiful girl. First one example, Padmini is a beautiful girl. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this word beautiful, this word is considered adjective. ಈ ಒಂದು ಪದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಂದರ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪದ್ಮಿನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪದ್ಮಿನಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ Gopal is a rich, poor, wise, dull boy. Gopal is a rich, poor, wise, dull boy. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಗೋಪಾಲ ಎಂತ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ ಎಂತಹ ಹುಡುಗ? ಗೋಪಾಲ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗ, ಗೋಪಾಲ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹುಡುಗ, ಗೋಪಾಲ ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ಹುಡುಗ, ಗೋಪಾಲ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಚ್, ಪುವರ್, ವೈಸ್, ಡಲ್ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಮಪದಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂತ ಒಂದು ನಗರ? ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರ. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಅ adjective. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ adjective ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ adjective, ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ? ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ರೀಜನಲ್ ಇಸ್ adjective in this sentence. Adjective. Dear students, now I take verb from the parts of speech. Verb, it means in Kannada kriya pada. Verb means a verb is described as a word which is used to indicate an action. I repeat once again, a verb is described
as a word which is used to indicate an action. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ in English grammar, so many helping verbs are there. First one is am, is, are, do, does, has, have, was, were, did, had, will, shall. These are called helping verbs in English grammar. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, MV1, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ 1, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ 2, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ 3 and ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ 1 plus ing. These are called also main verbs in English grammar. ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾವ್ಯ is a student. ಕಾವ್ಯ is a student. In this sentence which is a verb, is a verb in this sentence. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ is ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. And second one example is I am writing a story. ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I am writing a story. ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In this sentence am is verb. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ am ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು verb ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And also writing main verb 1 plus ing. Main verb 1 plus ing. In this sentence am is a helping verb and writing is MB1 plus ing. ಇಲ್ಲಿ am ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And third one example is he is eating an apple. ಅವನು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In this sentence is also helping verb. is ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And eating is also MV1 plus ing. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ main verb 1 plus ing ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And last one example from the word we are in the house. In this sentence are is a helping verb. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ are ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And my dear students, let's see here. I take adverb from the parts of speech. Adverb, it means in Kannada ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು. Means adverb means a word which is modified or described. The verb is called an adverb. I repeat once again. A word which is modified or described, the verb is called an adverb. ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾವೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So adverbs in English grammar, I have written some examples on the green board. Adverbs, first one adverb is quickly and second one is soundly, loudly, bravely, happily, sadly, clearly, wrongly. These are called adverbs in English grammar. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And first one example from the adverb. First one example, Monica speaks beautifully. Monica speaks
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಮೋನಿಕಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ, ಈ ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪದ ಯಾವ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ನಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಇದೆ? ನಾಯಿಯು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ is adverb. And last one example is Rama drives the car fastly. ರಾಮನು ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಾರನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಮ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ is adverb. Fastly is adverb. Okay, my dear students, I hope all of you understood today's class. So see you in next class. Thank you very much. Thank you one and all.